अस्सलाम वालेकुम। लो जी तुसीं देख रहे हो पंजाबी चैनल। तुहाडे सारे दा लाइक मेरे चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। अगर अभी तुसीं सबसक्राइब नहीं किया तो बाबा जी फरमाते ने छेती छेती कर लो, नहीं तो तुहानूं ख्वाब दे विच मोदी आएगा तो वो रोई जाएगा, बेड़े उहदे घर खुल जाएंगे। लो जी जंग हो गई है बंद। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी करवा दी है। वही डोनाल्ड ट्रंप जिहड़ा कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान नूं कुट पैण डई सी, हाँ जी, मोदी जिहड़ा वो बंब सुट्टन डिया सी ते मिसाइल सुट के ड्रोन भेजन डिया सी ते ट्रंप कह रहा सी कि बई साडा कोई लैना देना नहीं इस जंग नाल, तुसीं जो मर्जी करो। हाँ उन्हें पता सी किनू मार पै रही है, हाँ तो कौन मार रहा है। तो कल रात जो इंडिया नूं फैंटी पैनी शुरू हुई है, हाय हाय एयरफोर्स साडी जिहड़ी निकली है जनाब, और जाके उन्हें लित्तर बोला किया मोदी का। हाँ मोदी रो पिया ट्रंप अगे जाके क्या तो मेरी बजा के निकल गए ने भाजी। हाँ ये फिर आ जाएंगे, फिर बजाएंगे। हाँ क्योंकि मोदी ने पता सी दसिया सी पहले कि बगैरत आदमी ना पंगे ले जा। हाँ तेनू जरा कीड़ा चुलबुल कर रहा ना, जरा जंग वाला कीड़ा, वो असी मार छड़ना। हाँ ये समझते सी पता नहीं मजाक करन डे हैं, ये समझते सी कि असी नहीं कर सकते, मार ही नहीं सकते कीड़ा। वो फिर जनाब जिन्हें जो हिसाब किताब लाया वो फिर असी गए हैं जनाब, जाके दा कीड़ा मारिया। ये रोंदा पहुंचे ट्रंप को कि सर जी सुलह कराओ, जंगबंदी कराओ। तो ट्रंप फौरन आया, उन्होंने देखा वो मोदी नूं पैंडियां ने छित्र पोला होन डिया लम्मा पाया। हाँ वो फौरन आके कहन डिया कि बस जी बस बस जी बस। वही ट्रंप जिहड़ा कह रहे सी साडा कोई लेना देना नहीं, वो कह रहा जी सुलह कर लो सुलह कर लो। हाँ जंगबंदी करो जंगबंदी करो। तो तुहानूं पता है कि इत्थे जिहड़े बैठे ने ट्रंप दे बच्चे, हाँ इस ट्रंप दे अमरीकी सदर जिहड़ा आए ओहदे नाल, जिहड़ा आए ओहदे पुत्तर, ऐसे हरामदे ने ना क्या कोई खुदा दा खौफ हुंदा ही। हाँ जिहड़ा आंदा ओहदी गोदी जाके बह जांदे ने। ते ए बह गए जनाब दी गोदी, ते ओह कहन लगा चूसनी दे के पुत्तर जंग बंद कर दो। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੋਦੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਠੋਕ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਠੋਕਤਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੇਰ ਘੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਰੋਨ, ਉਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਰਾਏਗਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕੌਣ ਲਏਗਾ। ਬਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਇਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਕੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਰਦਲੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਦਲੀ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਸਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲਕੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ਼ਤੀਏ ਬਣ ਗਏ सिर्फ अपने मुल्क की खातर। हाँ कि यार मुल्क तो आ चुका है, लेकिन ये बड़े बड़े बगैरत ने, यकीन करो। हाँ अज देखो खान साहब नाल मुलाकात नहीं जी थी वो नहीं होने दे रहे फिर, हालांकि इन्ना होना चाहिए सी कि यार सारिਆਂ ने साथ दिता साडा, चलो यार हुण कोई बैटर सेंस कोई प्रवेल करे। हाँ कोई बेहतर करो, चलो भैणां दी मुलाकात कराओ खान साहब नूं, बल्कि रिहा करो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਚੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕੱਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੇਸ 4 ਹੋਰ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ,
ਚੁੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨ PTI ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੱਛੇ ਸਵਾ ਲਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੱਛੇ ਸਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਲੋਹਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੈਲਡ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਟਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਖਲੋਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜੀ ਪਈ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਟਾਊਟਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪਿਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਫੂਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਗਫੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸ਼ਕੂਰ। ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਹੈ। 5th ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਥੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਨਿਕਲ, ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਠੋਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਪਾ ਹੈ ਵੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਮੁਲਕ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਨਮ ਜਵੇਦ, ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਈਬਾ ਰਾਜਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾफ़ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਉਮਰ ਚੀਮਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਹਾਂ ਕੱਛਾ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ, ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਕਤ ਪਾਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜਿਹਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾਣਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਚਵਲ ਆਦਮੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਗੈਰਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਡੰਡਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਕੰਜਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਕੰਜਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਜੋ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਲਓ ਕਲਾਸ਼ਨਾ ਕਲੂਸ਼ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਘਰ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਬਗੈਰਤਾ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਜਕੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ। ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਮਾਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ ਬਾਹਰ? ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗਜ਼ਵਾ ਹਿੰਦ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਬਗੈਰਤ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ कि अक़वाम आलम के फैसले होंगे, हाँ जी गज़वा हिंद लड़ना, हाँ जी सारा काम शुरू हो गया। तो निकल बाहर बगैरता लड़ जाके लाल टोपी मैंने दे जा। हाँ बाबा जी ने कोशिश की, बाबा जी कहना ऐसा बेगैरत आदमी है, डर गया। बाबा जी कहते मैं पिछे दौड़िया तो घर वड़ गया। मैं बाबा जी कहते फिर यह दौड़ गया तो फिर मैं घर ही बड़े। बाबा जी तुसी उत्ते की करते रहे लाल टोपी वाले घर? बाबे कहते यार बस मैं उत्ते बह के जरा ना वो पाकिस्तान वास्ते दुआ करता रहा। पता नहीं की करते रहे बाबा जी। बहरहाल यह जरा सा हिसाब होया, सारे फर्क है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं यह दोवें अली मेजर अली मुहम्मद खान
ਤੇ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਕੰਜਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰੂਪੀਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਕੌਣ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਕਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜੇਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੇਦਾ ਜੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੇਦਾ ਚੰਗੜ ਤੇ ਜੇਦਾ ਕੰਜਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੇਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੰਗ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਜੇਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਐਂਡ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੂਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਥਿਆਰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਯਾਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਰੱਖਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੱਡੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤੋਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ? ਬਾਬੇ ਸਮਝਦਾ ਉਹੀ ਸਮਝਦਾ ਤੋਪ ਹੀ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਕੀ ਸਮਝ